Це красень планетарій, в який ми зараз завітаємо. Я перший раз в житті відвідую таке місце. Хоча є в Україні планетарій, але, на жаль, мені не довелося побувати в ньому. І ось я й потрапила сюди, бо дуже мені хотілося побачити, які ж є планетарії в місті Копенгаген. Такі цікаві експонати тут представлені. А це справжній метеорит. Як же цікаво. Ух ти, я торкаюсь, він ніби оживає. Як зроблено цікаво. Ніби якийсь чарівник його торкається, і він дає життєву енергію. Поряд з цим каменем я себе відчуваю справжньою чарівницею. Апарат, який малює 3D-візерунок. А сюди зона. Я зайду, щоб відчути себе справжнім космонавтом. Так, тут є рычаги. Так, щось я нажала і засвітилось. Ну ось, мене вже посвятили в космонавти. Ідемо далі. Чим я займаюся? Сенсорний екран і забавка для дітей. І, мабуть, не тільки дітей, а й дорослих дітей. Підійшовши ближче, я побачила, як ворушиться ця сфера. Яка чарівна стеля, а на ній земна куля. А найцікавіше те, що можна лягти на цю поверхню і милуватися цією красою. Що мої дівчата і зробили. Я теж хочу до них приєднатися. Який же це неймовірний кайф лежати і споглядати нашу неймовірну планету. І отримувати повний релакс. Коли ти проживаєш такі миті, ти розумієш, яке ж прекрасне життя. Ще одна абстракція. Космонавт. Можна також підійти, надіти навушники і почути космічну приємну музику. Ось іще одна цікавинка в цьому залі. Якщо ти починаєш крутити руль, то змінюється картинка поряд. Ось це наша сонячна система.
всі планети нашої системи. І ще їхні супутники. Така інтерактивна стіна. І дві постаті, які парують в космосі. Заходжу в темний закуточок. А це кімната магічна для мене, яка повторює рухи людини. Моя донька робить рухи, і на сенсорному екрані відображаються всі її дії. Ось така ми дружна сім'я. Вдвох стали і танцюємо. Це велика кругла сенсорна підлога, яка повторює рухи людей, коли вони ходять по ній. Я теж ходжу, і тільки гляньте, які неймовірні візерунки мені видається чарівна підлога. Це великі сенсорні екрани на стіні, де неймовірні планети і космос. Така на стіні картина, де сонце, наше сонце, зображено ось такою маленькою крапочкою у великому всесвіті. І моя донечка спитала, а в чому ж наше буття, якщо сонце таке величезне і таке воно тут маленьке. І я замислилась, але смисл нашого буття в тому, щоб ми були щасливі і щоб ми давали позитивну енергію тим, хто нас оточує. Мене дуже захопили ці два інтерактивні кола, які знаходяться поряд. І я повернулася до них, бо я дуже захоплююсь якоюсь цікавою інформацією. І кожне це інтерактивне коло розповідає про щось цікаве, дуже цікава інформація. Одне коло тут показуються різні розміри, порівнюються. Друге коло розповідає історію нашого Всесвіту. І я не втрималась і повернулася, і хочу зняти все це на відео, щоб мені була згадка. І може кому цікаво, теж побачить і дізнається, наскільки цікава історія Всесвіту і наскільки цікаві порівняльні розміри. Отже, почнемо з першого кола.
І друге коло, де розповідається історія нашого Всесвіту. ¿Has visto una resina? Sí. What? Mira que també podíem fer. Segura. És igual com aquest. Què? No sabia això. Kære gæster, om 5 minutter starter vores science-show Månen tur-retur, hvor vi vil lave nogle eksperimenter og tale om de udfordringer ved at tage til månen. Og det er om 5 minutter i rummet ved siden af butikken. Mira, deia més. Ara surten lliures. Si volem. Mira. Ми прийшли в великий кінозал, і зараз тут буде демонструватися фільм в цьому планетарії. Rømiske planetariekuppel. Er det ikke smukt? Vinterens stjernehimmel med sit magiske mørke. I årtusinder er stjernerne blevet brugt både til historiefortælling og som vejvisere. Men selvom stjernebillederne ikke længere har den funktion, de havde tidligere, kan vi stadig bruge dem til at orientere os på himlen. Et af de mest kendte stjernebilleder er Storebjørn, som du finder mod nord. De 7 klareste stjerner i Storebjørn danner den velkendte Karlsvogn, der kan bruges som vejviser på nattehimlen, selv de mest lysforurenede steder. En af de stjerner, som Karlsvognen kan hjælpe os med at finde, er Nordstjernen, der befinder sig i forlængelse af Karlsvognens forreste del. Før kompassets og GPS'ens opfindelse var Nordstjernen en ledestjerne for søens folk. Det er nemlig den stjerne, der er tættest på himlens nordpol, og den bevæger sig næsten ikke, mens de andre stjerner nærmest drejer rundt om Nordstjernen hen over natten. Se bare her. Men Nordstjernen er faktisk også en del af stjernebilledet. Den udgør nemlig halespidsen i Lillebjørn, som vi har her.
i stedet blikket mod syd, får vi hurtigt øje på den blå kæmpe Sirius. Stjernens lys er så kraftigt, at den kun overstråles af månen, Jupiter og Venus. Sirius kan bruges som pejlemærke, når vi skal finde flere af himlens andre stjerner. Vest for Sirius er stjernebilledet Orion. Stjernebilledet kendes let på de 3 klare stjerner, der udgør Orions bælte. Sammen med vinterhimlens andre klare stjerner er Sirius desuden en del af vintercirklen. I vintercirklen ligger også Rigel, der udgør Orions venstre fod, samt den røde stjerne Aldebaran. Den funklende Capella, Castor, Pollux og sidst, men ikke mindst, Procyon. Lad os se nærmere på Castor og Pollux. Stjernerne er hovedkarakter i stjernebilledet Tvillingerne, som vi ser her. I de første uger af december hvert år er tvillingerne centrum for en af vinterens store meteorsværme, Geminiderne. Her har vi mulighed for at se op imod 120 stjerneskud i timen. Et sandt festfyrværkeri. Så hold godt udkig efter disse små glimt, der farer hen over himlen. Men inden vi fortsætter ud på stjernekiggeri, skal vi lige en tur ud i rummet, lidt tættere på det hele, så vi bedre forstår vores plads i universet. Jorden er vores hjem, og den 3. planet fra solen. Denne bemærkelsesværdige klode, som vi lever på, er det eneste sted i universet, hvor vi ved, at der er intelligent liv. Grundlaget for dette liv er vand, som giver planeten sin blå farve. Men det tydeligste tegn på vores eksistens er byernes sprudlende lys, som kan ses på nathimlen. Et andet lys, som ses tydeligt fra rummet, er polarlyset. Lyset med de smukke farver stråler tæt på jordens poler. Det vidner om, at jorden bliver beskyttet mod farlig stråling fra rummet af et usynligt magnetisk skjold, magnetosfæren, der bliver dannet af jordens flydende kerne. Uden dette beskyttelsesskjold ville vores livgivende atmosfære blive blæst væk, og vi ville ende som en kold planet. Månen. Det eneste sted i solsystemet, vi har besøgt, og vores nærmeste astronomiske nabo. Overfladen er dækket af kratere samt et fint lag støv. Kraterne er spor efter milliarder af års meteornedslag. En fortælling om solsystemets voldsomme fortid. I årene 1969 til 1972 besøgte i alt 12 astronauter månens overflade som en del af NASA Apollo-programmet. Du kan se landingsstederne her. Det var en utrolig bedrift, der nu kun venter på at blive overgået. Næste stop er nemlig Mars, som flere rumfartsorganisationer har i kikkerten. Og apropos, så lad os da tage en kort tur til Mars. Den røde planet var engang dækket af vand, men fordi dens magnetfelt forsvandt, fordampede både atmosfæren og alt vandet på overfladen. Tilbage ligger nu kun et tyndt lag rødt støv. Mars er den sidste planet med en fast overflade, inden vi flyver igennem asteroidebæltet og videre ud til gaskæmperne Jupiter og Saturn. Jupiter, planeternes konge med flere end 90 kendte måner. Med sin gigantiske tyngdekraft
er Jupiter samtidig jordens beskyttende storebror, når den tiltrækker og destruerer de fleste asteroider, som forvilder sig fra det ydre rum og ind i vores solsystem. Saturn er betagende med sine smukke ringe, der som en splintret planet består af sten og is. Tættere på kan vi rigtig se det spektakulære skue og ringenes sammensætning. De største klumper er cirka lige så store som en bus, og de mindste er på størrelse med bitte små støvkorn. Her ser vi nogle få af Saturns måner, blandt andet Titan og Enceladus, hvor der måske også er liv. Vi ved det ikke, men vi håber på snart at finde ud af det. Fortsætter vi vores rejse, er det nok tvivlsomt, om vi finder liv. For her hersker iskæmperne med temperaturer på under minus 200 grader. Først finder vi Uranus, der er blevet væltet og triller rundt om solen. Dernæst ligger Neptun, hvor vindene er så kraftige, at det er usandsynligt, om vi nogensinde kan sende et rumfartøj på opdagelse i planetens atmosfære. Pluto er sidste stop, inden vi forlader vores solsystem. Dværgplaneten kredser om solen som det sorte får i planetfamilien. Mutters alene på denne forpost holder Pluto øje med det ydre rum og de forunderlige ting, der lurer derude. Her ser vi vores hjem og familien af planeter, der kredser om vores stjerne, solen. Men måske har vi fjerne slægtninge andre steder i universet. Nu ligner solen bare alle de andre stjerner. Og faktisk er der også rundt om de fleste stjerner solsystemer som vores. Her kommer vi forbi de nærmeste stjerner. De farvede cirkler viser, hvor vi har observeret planeter uden for vores solsystem, såkaldte eksoplaneter. På en af dem er der måske liv. Hvem ved? Tænk engang. I vores galakse Mælkevejen, som vi ser her, er der milliarder af stjerner og måske endnu flere planeter. Det er sjovt at tænke på, hvordan denne samling af stjerner bevæger sig rundt om midten af Mælkevejen, som planeterne gør det om solen. Det tager omkring 250 millioner år for vores solsystem at bevæge sig en hel omgang i Mælkevejen. Så da dinosaurerne gik på jorden, var de faktisk et helt andet sted i universet, end vi er nu. Fortsætter vi vores rejse endnu længere ud, begynder vi at kunne se, at selvom vores galakse er kæmpestor, så er den bare en blandt utrolig mange. Hver eneste lille lysende prik, vi ser her, er en galakse. Galakser med milliarder af stjerner, der sandsynligvis alle sammen har planeter som dem, vi finder i vores solsystem. Vi forestiller os, at det spindelvævsmønster, der kommer til syne her på kanten af universet, er ens i alle retninger. Men støvet og de andre stjerner i Mælkevejen forstyrrer vores udsyn. Mønstret kalder man storskalastrukturen. Og når vi observerer galakser, der befinder sig i de yderste tråde, er det faktisk som at se tilbage i tiden, til lige efter universet blev dannet ved Big Bang for knap 14 milliarder år siden. Men apropos tid, så lad os komme til nutiden og planetarium. Jeres forestilling starter nemlig om et øjeblik. Rigtig god fornøjelse med rejsen retur til jorden, når vi bevæger os igennem det synlige univers, myriader af galakser. Vores egen Mælkevej. Og forbi solsystemets eventyrlige planeter.
inden vi igen lander trygt i planetarium. Vores uendelige og eventyrlige univers rummer et ganske særligt fænomen. Et fænomen, der er stærkere end noget andet. En gnist. En gnist, der udspringer fra fantasien. Når den tændes, er mulighederne uendelige. We have main engine start. 4, 3, 2, 1. Den gnist, der i generationer har tændt vores utrættelige nysgerrighed. Vi er fascineret af tanken om nye verdener. Steder, der endnu ikke er kortlagt eller udforsket. Steder, vi slet ikke kan forestille os. Grænselandet. Og her er de nye pionerer. NASA er med til at flytte grænserne for, hvad vi er i stand til, med videnskab og ingeniørkunst, i samspil med menneskekroppen. Og deres innovative opfindelser har vi alle sammen glæde af i vores dagligdag. Takket være dem kan vi hele tiden se længere og længere. I 2012 blev NASA's rumfærgeprogram indstillet. De imponerende rumfartøjer, som blandt andet blev brugt, da man byggede den internationale rumstation, er sendt på museum. Da deres motorer blev slukket for sidste gang, holdt vi længe op med at tale om bemandede rumrejser. Det var, som om interessen for liv i rummet helt forsvandt. Men gnisten var intakt. Og i dag har mange private virksomheder sammen med NASA og andre internationale rumfartsorganisationer i den grad pustet nyt liv i gnisten. Sammen gør de klar til nye banebrydende missioner, til kredsløb om jorden, til månen, til Mars og videre ud i rummet, så vi i nær fremtid kan bygge videre på den viden, vi fik i rumfartens gyldne tidsalder. Kom så.
ingeniører, opfindere og astronauter forstår, at grænsen for det, der synes muligt, stadig kan skubbes fremad med nye opdagelser. Første udfordring for rumfarten er at flytte sig væk fra jorden. Atmosfærens tynde bånd er en livgivende grænse mellem os og stjernerne. Den blev krydset første gang i 1961 af russeren Yuri Gagarin og kort efter amerikaneren Alan Shepard. For at komme fri af jordens tyngdekraft skal et rumfartøj nå op på en hastighed på omkring 33 gange lydens hastighed. Ellers styrter fartøjet ganske enkelt ned igen. Det kræver mange millioner liter raketbrændstof at nå denne hastighed, der kaldes undvigelseshastighed. Men en ny virksomhed håber på at komme ud i rummet, helt uden brug af raketbrændstof. Direktøren for Spin Launch og hans team har opsendt en raket, der netop er landet et sted her i New Mexicos ørken. Der er den! Se der! Altså, den har virket hver gang. Men jeg tror, at når man bliver lidt for selvsikker, så er det begynder at gå galt med komplekse systemer. Især med systemer, der aldrig er blevet bygget før. Den ser faktisk rigtig godt ud. Den har fået nogle slag, men altså, jeg vil gætte på, at vi nok kan sende den op igen. Vi er ved at bygge et alternativt affyringssystem, der vil gøre det langt billigere at sende ting ud i rummet. Det minder ikke om noget, man har set før. Det ligner nærmest rent science fiction. Det er enormt og tårner sig 50 meter op midt i ørkenen. Det her er et testflyvningssystem, men det er et skridt på vejen mod at konstruere et system i fuld størrelse. Denne model er bygget i skalaen 1:3. Affyringsfartøjet ser fint ud. Skot til fat bagest. På vej op! Indeni sidder en gigantisk elektrisk motor, der slynger fartøjet med sin last op i atmosfæren med 8.000 km i timen, så man undgår kostbart og forurenende raketbrændstof. Ingeniører og forskere hos Spin Launch har flyttet grænserne for det, man troede var muligt. De har gjort rumfarten elektrisk. NASA, Airbus og Cornell University deltager i opsendelsen, der skal teste, hvordan lasten i raketter opfører sig i så voldsomme affyringsmiljøer. Det er Spin Launch accelerator til at affyre mindre raketter, og jeg er her, fordi jeg er så heldig at have en testlast, der skal affyres fra acceleratoren i eftermiddag. I
en lufttom centrifuge har de fjernet et hvert luftmolekyle, der ville skabe friktion under rotationen. Raketterne og de roterende arme er lavet af kulfiber, et af de stærkeste, men også letteste materialer, der findes. Derfor kan de modstå de enorme kræfter, det kræver at slynge raketten ud i rummet. Frakobler motor. Motor frakobler. Tænder projektører. Projektør tændt. Okay, vi er klar til affyring. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Affyr. Vores næste skridt er at bygge en, der er 3 gange større. Rette den ud mod rummet og begynde at opsende satellitter 5-10 gange om dagen. Og på den måde være med til at gøre opsendelser ud i rummet mere overkommelige. Det er ikke nemt at slippe fri af jordens atmosfære. Det er et vigtigt skridt i den globale rumfartsindustri at gøre rumfart mere bæredygtig og billigere. SpaceX er en pionervirksomhed, der satte skub i den private rumfartsindustri ved at bygge genbrugelige raketter med midler fra NASA's kommercielle fragt- og besætningsprogrammer. Det er en kæmpe ingeniørteknisk bedrift at lande en raket sikkert igen. Det var langt sværere end ventet at lande Falcon 9 løfteraketten på jorden igen. Ikke plads til den mindste fejl, når brændstoftanken er tæt på at være tom. Efter flere års testflyvninger og teknologiske landvindinger har NASA taget raketterne til sig. Og i dag transporterer SpaceX størstedelen af lasten fra NASA. Også den dyrebareste af dem alle. Astronauterne. Det er utroligt spændende at flyve med SpaceX og et privilegium at komme med på en ny Crew Dragon. Det at komme ud i rummet er noget, der kun sker én gang i livet. Det er bare så fantastisk at være en del af bemandet rumfart. Tilkoblingsringen er allerede ved at blive trukket tilbage. Dragon kommer langsomt tættere på tilkoblingsadapteren. Dragon til jorden. I behøver ikke foretage jer noget. Vi slukker for jer GPS-1-alarmen om lidt. Den internationale rumstation ISS.
I over 20 år har denne fantastiske konstruktion passeret hen over hovedet på os, på jorden, med 1,5 times mellemrum. Det her er en statslig rumstation. Den har været i kredsløb siden 1998 og været bemandet siden 2000. Og i al den tid er der udført førsteklasses forskning. Jeg har været NASA-astronaut i 20 år. Jeg har været i rummet 4 gange, 3 gange med rumfærgerne og 1 gang med Soyuz til ISS. Og i løbet af hele den periode var jeg så heldig at være på 10 rumvandringer. Min sidste rumvandring var i 2007, og jeg savner det. Jeg hedder Michael Lopez Alegria, og jeg er chefastronaut hos Axiom Space. Fra begyndelsen har ISS været førende inden for videnskabelige opdagelser. Men som med alle rumfartøjer bliver den nedslidt med årene. NASA har sammen med den private rumvirksomhed Axiom Space store planer for den internationale rumstation. Axiom Space moduler skal monteres på ISS for at realisere konstruktionen af en ny Axiom rumstation. Når den er bygget, har ISS fuldført sin mission og forventes at brænde op over havet, når den bliver sendt tilbage gennem atmosfæren. Men en helt ny rumstation overtager dens plads. Det voksende samarbejde mellem NASA og private rumfartsvirksomheder skaber nye muligheder for hundredvis af lande og virksomheder, der søger ny viden, indtjening og eventyr i kredsløbet om jorden. Vægtløshed i rummet skaber ideelle betingelser for nye opdagelser og forskning inden for medicin og konstruktion. Vævsteknologi, celleforskning og optiske fibre nyder alle gavn af at blive fremstillet i rummet, da de undgår at blive komprimeret af tyngdekraften. Mulighederne er så enorme, at flere virksomheder gerne vil bygge deres egne rumstationer. Snart vil helt almindelige mennesker bo og arbejde på private rumstationer som civile astronauter. Og alle disse laboratorier i kredsløb over os bliver sendt op via de innovative opfindelser og det udstyr, vi mennesker har skabt her på jorden. Det er de nye innovationer, der skal reducere omkostningerne og produktionstiden og dermed effektivisere udviklingen af fremtidens rumstationer.
På Relativity Space i Californien bruger man 3D-printere til at bygge raketter. Det forenkler hele byggeprocessen, nedbringer omkostningerne og reducerer produktionstiden fra år til uger. Relativity Space bruger verdens største metal 3D-printere til effektivt at fremstille næsten 85% af deres Terran 1-raket. 3D-printede komponenter skal ligesom al ny rumteknologi igennem omfattende tests. Men om bare nogle få år er de klar til kommerciel brug. Innovationerne inden for rumteknologier er også med til at fremme udviklingen af robotter og kunstig intelligens, der skal udføre opgaver på både bemandede og ubemandede rummissioner. Det her er Robonaut 2, et af vores tidligere robotdesigns, og hvis I synes, den ser cool ud, så bare vent til I møder Valkyrie. Så har vi den her arm. Træk kablet igennem. I det her laboratorium udvikler vi robotter til brug på månens overflade og med tiden på Mars. Der hvor mennesker ikke kan opholde sig, eller hvor det måske er for farligt. Nogle af universets største opdagelsesrejsende er kameraer og robotter, der kan nå længere ud i verdensrummet, end vi mennesker indtil videre er i stand til. Jeg hedder Ariel Ekblad og er direktør for Space Exploration Initiative på Massachusetts Institute of Technology. Tilbage fra rummet. Flisen her er Tesserae, og her på Aurelia Institute udvikler vi videre på et af mine forskningsprojekter. Det her er et forsøg i miniatyrudgave. Fliserne er lige kommet tilbage fra den internationale rumstation. Fliserne fungerer ved, at de samler sig af sig selv, når de befinder sig i vægtløs tilstand. Magneterne trækker dem sammen, og fliserne drejer rundt og samler sig i kanterne. Og det man kan se her er skelettet af et fremtidigt rumhabitat i fuld skala til mennesker, lavet i det samme Tesserae-mønster. Jeg er fascineret af de store spørgsmål om alt lige fra liv i rummet til kosmologi og astrofysik og den daglige udvikling af de redskaber og ting, vi skal bruge for at overleve og trives i rummet. Hvordan bygger vi infrastruktur og habitater i kredsløb, der kan huse hundredvis af mennesker, eller måske tusindvis? Vi udforsker ikke rummet for at have en plan B for os på jorden. At vi i dag ved mere om klimaforandringer og hvad der sker på vores klode, skyldes derimod, at vi har sendt sonder til Venus for at forske i drivhusgasserne der. Alt det, vi udvikler til livet i rummet, kan i sidste ende blive til gavn for livet på jorden. Den her imponerende, perfekte, smukke blå planet, som vi bor på. Teknologien er i hastig udvikling, og inden længe vil millioner af udtjente satellitter og andet rumskrot drive rundt i kredsløb om jorden. Det bliver noget af en udfordring for de fremtidige rumskraldfartøjer. Takket være rumingeniørernes store bedrifter vil tusindvis af mennesker få mulighed for at opleve rummet. Men at være astronaut handler om mere end bare at forlade jordens atmosfære. Det handler også om at udforske nye verdener og lede efter svarene på de mange ubesvarede spørgsmål, universet gemmer på. Hvis det er vores ambition at bebo flere planeter, er vi nødt til at fortsætte, hvor vi slap.
Alle bemandede rejser til månen stoppede for længe siden. Ingen har taget et skridt eller slået til en golfbold på månen siden 1972. Man, I'll tell you, Andy's never seen a driver like this. When those wheels really dig in, John, when you turn is when you get the rooster tail. Okay? Man, that was all four wheels off the ground there. Okay, Max, stop. Okay, I don't want to do that. Okay, excuse me. Men efter mere end 50 år er NASA og deres partnere ved at gøre sig klar til at tage tilbage. Artemis-måneprogrammet strækker sig over flere år og er delt op i flere særskilte missioner, der hver for sig er spektakulære. Artemis 1 er både en vigtig milepæl i måneprogrammet og en test af Space Launch-systemet og Orion-kapslen. Artemis 2 er en bemandet mission rundt om månen, hvor der foretages yderligere test af rumfartøjets egenskaber. Og Artemis 3 bliver et kvantespring for hele menneskeheden, når den lander på månen med 2 astronauter, som skal udføre langvarige eksperimenter på månens sydpol. Sidste del af missionen bliver den mest kritiske for astronauterne. Her skal Orion-kapslen nemlig hentes tilbage til jorden. Den kommer til at bevæge sig så hurtigt, at luften omkring den bliver antændt af friktionen. Omkring os bliver der dannet plasma, som vil strømme og virvle rundt. Men varmeskjoldet vil sørge for at sprede og fordele al energien. Og det beskytter konstruktionen samt systemerne og astronauterne inde i den. Jeg hedder Victor Glover og er NASA-astronaut. Jeg er trænet til at flyve i rummet, og jeg hjælper også andre astronauter, der træner til at flyve i rummet. Vi er i afdelingen for rumfartøjsmodeller på Johnson Space Center i Houston, Texas. Victor Glover er tidligere pilot i den amerikanske flåde. Han fløj den første mission med en privat rumkapsel til den internationale rumstation. Victor er en af de 4 astronauter, der er udvalgt til Artemis 2-missionen, der skal flyve omkring månen. Det her er fartøjet, som mennesker skal flyve til månen i. Det er en selvstændig enhed, som rummer alt, hvad der er brug for, så på den første Orion-mission, som besætningen skal på, Artemis 2, skal besætningen bo i de her fartøj under hele missionen. Missionen varer omkring 2 uger, og undervejs skal vi teste vores dragter, sæder og hvor vi skal trække kabler til kameraer og den slags. På bemandede rumrejser skal man være god til alt. Alt det, der er derude. Biologi, det ingeniørmæssige, computersoftware, det hele skal spille. Alt det her er så utroligt komplekst. Det giver mig blod på tanden til at træne hårdt og hele tiden yde mit bedste. Vi befinder os i NASA's Neutral Buoyancy Lab. I den enorme swimmingpool kan astronauterne træne i et miljø, der ligner og føles som den ægte vare. Her har NASA i årevis trænet deres astronauter i, hvordan de skal bygge og vedligeholde den internationale rumstation.
I det kolossale bassin er der blevet bygget nye månelandskaber, som Artemis-astronauterne kan træne i. Foruden vragdele er der millioner af mikrometeorider, der når som helst kan forårsage store ødelæggelser. Vent lige lidt, jeg prøver at holde den stabil. Modtaget. På grund af strålingen fra solen og ekstreme temperaturer er rumvandringer utrolig farlige. Det er vigtigt, at astronauterne kan alt per muscle memory, og at de kan tage de rigtige beslutninger i pressede situationer. Det ser godt ud lige der. Den er, hvor den skal være. Modtaget. Altså, når det bliver følelsesladet, når jeg bekymrer mig, eller når jeg bliver ængstelig, så er det for min familie og for resten af besætningens familiemedlemmer. Og så, altså, det er netop der, når man er spændt fast i det her fartøj, eller et andet fartøj, der skal affyres, så ved man, de kigger på. Men man er der ikke til at hjælpe dem gennem den vanskelige situation. Det kan være helt fint, når det går godt, men det kan også være både udfordrende og følelsesladet, og det er faktisk det, der er det sværeste for mig. To gange er Artemis 1-opsendelsen fra Florida blevet udskudt. Men i dag ser det ud til, at vejret holder, og at forholdene er ideelle til endnu en tur til månen. Jeg er så glad for, at vi er her på Kennedy Space Center, og at raketterne bliver affyret, og jeg siger det med den største begejstring, at vi skal ud og udforske rummet. Om det så bliver rumstationen eller månen, det er lige meget. Lad os bare komme afsted. På Kennedy Space Center er ingeniøren i gang med de sidste justeringer på NASA's kraftigste raket nogensinde. SLS, Space Launch System. Den kan nå en hastighed på 39.000 km i timen. Den er opkaldt efter Artemis, månens og jagtens gudinde. Artemis 1 er bygget i samarbejde med mere end 1000 forskellige virksomheder, og nu er den på vej fra monteringshallen ud til affyringsrampen. Crawler-transporten er lige så avanceret som selve raketten. Selvom den kører langsomt, er den et vigtigt skridt på vej ud i rummet. Artemis 1 er en testflyvning, men en dag vil selv samme system bringe astronauter til månen og på andre missioner ud i rummet. Lunar Gateway er et spirende samarbejde mellem NASA, private virksomheder og internationale rumfartsorganisationer. Det er tænkt som en genoptanknings- og forskningsstation, hvor astronauter skal kunne bo og arbejde i permanent kredsløb om månen. Det er strategisk forbundet med både de kommende Artemis-missioner og andre fremtidige rummissioner.
Artemis 4 skal for eksempel sende astronauter op til Gateway-rumstationen, hvorfra de sammen med den europæiske rumfartsorganisation vil foretage en månelanding. Månebasen bliver udgangspunktet for menneskelige og robotstyrede aktiviteter på månens overflade. For at komme længere ud i solsystemet er det altafgørende, at vi forsker i minedrift på månen og bliver i stand til at omdanne isen på månens overflade til vand og raketbrændstof. Det bliver også en test for astronauterne at bo og arbejde i de barske omgivelser ude i rummet. Det er egenskaber, vi skal tilegne os for at kunne rejse til Mars eller videre. Vi er på kysten her i Florida, og der kan man se Artemis 1 stå klar, SLS-raketten og Orion-fartøjet, som vi sender op til månen. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Noget af det, jeg virkelig godt kan lide ved denne her mission er, at den tager stafetten fra Apollo, rumfærgerne og ISS. Og nu tager vi hul på næste etape, hvor månen er målet. Senere giver missionen så stafetten videre på vores vej mod Mars. Jeg må knibe mig i armen, for nu er det altså virkeligt. Jeg bliver en del af det, og det er bare så fantastisk. Det er ret uvirkeligt. That sounds good. We sound like we've probably got enough of the Grand Prix. We're willing to let you go on from here. Come on, that thing is fantastic. Nogle af os får måske lov til at forlade jorden og opdage nye verdener derude. Vores efterkommere bliver måske født på andre planeters måner. Jo længere vi kan se, desto større bliver rummet. Mulighederne er uendelige. Шикарний кінотеатр, куполообразний екран. І хоч все було на датському, але мені було все зрозуміло. Я отримала неймовірне задоволення від перегляду цієї картини.